ڈیڈ کہاں ہیں؟ زمار نے ٹی وی لاؤنج میں آ کر شہریار سے پوچھا جو اپنے موبائل پر بزی تھا۔ او خیریت، آج آفس سے آتے ہی ڈیڈ کا پوچھ رہے ہو؟ لگتا ہے کوئی خاص بات ہوگی۔ شہریار نے آنکھیں سکڑتے ہوئے زمار کو دیکھا جو اپنی شرٹ کے بازو کے بٹن کھول کر اسے فولڈ کر رہا تھا۔ اپنے چھوٹے سے دماغ پر زور نہ دیا کرو، جو پوچھا ہے بس وہ بتا دو، اور اگر زیادہ شوق ہو رہا ہے نا جاننے کا تو جب میں بات کروں گا ڈیڈ سے تو خود سن لینا۔ زمار نے صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے شہریار کو کہا۔ او اچھا، تو یہ بات ہے، پھر تو مجھے معلوم کرنا ہی پڑے گا کہ ڈیڈ کہاں ہے۔ شہریار نے کہتے ہوئے فوراً مرتضی بیگ کا نمبر ملایا۔ پہلی بیل ہوتے ہی کال آگے سے کٹ ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے جو مجھے یوں کال کر رہے ہو؟ مرتضی بیگ گھر آتے ہی ٹی وی لاؤنج کی طرف آ گئے تھے۔ مرتضی بیگ کی آواز سن کر زمار اور شہریار دونوں اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ وہ ڈیڈ، زمار بھائی پوچھ رہے تھے۔ شہریار نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ تم دونوں ایک ساتھ مل جاؤ تو میں تم دونوں سے کچھ باتیں کر لوں۔ کافی دن ہو گئے ہم نے ایک ساتھ بیٹھ کر چائے نہیں پی۔ مرتضی بیگ کی نظر زمار پر تھی جو اب بیٹھ چکا تھا۔ آج خیریت ہے؟ باپ بیٹے دونوں نے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے؟ شہریار نے منہ ہی منہ میں بڑبڑایا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ ڈیڈ، میں نے آپ سے بات کرنی تھی، بتانا تھا کچھ۔ زمار پوائنٹ پر آ گیا تھا۔ وہ زیادہ تمہید باندھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ مرتضی بیگ نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو انکل فیروز علی کے گھر جانا ہوگا۔ زمار کی بات سن کر مرتضی بیگ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیوں؟ کوئی فنکشن یا بزنس پارٹی ہے کیا؟ مرتضی بیگ فیروز علی کو اچھے سے جانتا تھا، اس لیے مرتضی بیگ کی گڈ لسٹ میں فیروز علی کا نام نہیں تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ میرے لیے میرج کا رشتہ لے کر جائیں گے۔ زمار کے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ مرتضی بیگ فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ شہریار کو پتہ چل گیا تھا کہ ماحول گرم ہو رہا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا سوائے خاموش رہنے کے۔ کیا کہا تم نے؟ تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ فیروز علی کیسا انسان ہے، سب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ میں اس کی بیٹی کو اپنی بہو بنا لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مرتضی بیگ کا جواب سن کر زمار نے اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی مٹھی مضبوطی سے بند کی۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ انکل فیروز کیسے ہیں اور کیسے نہیں ہیں، مجھے مہرج سے غرض ہے بس۔ زبان نے اپنے الفاظ دباتے ہوئے کہا۔ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ مرتضی بیگ یہ کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ گئے اور ساتھ ہی شہریار بھی۔ واٹ؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا کمی ہے میرج میں؟ پڑھی لکھی ہے، اچھے خاندان کی ہے، اور سب سے اہم بات کہ وہ میری پسند ہے۔ آپ کو ہر حال میں جانا ہوگا۔ زمار نے وہیں بیٹھے کہا۔ میں تمہاری شادی فائنل کر چکا ہوں۔ مرتضی بیگ کا یہ کہنے کی دیر تھی، زمار غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ زمار کی بات سن کر مرتضی بیگ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شہریار نے آگے بڑھ کر زمار کو چپ کروانا چاہا، لیکن زمار شاید وہ سب کچھ کہنے کے لیے تیار کھڑا تھا جو اس نے اپنے دل میں کب سے دبایا ہوا تھا۔ تمہارا باپ ہوں میں، اور مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں تمہاری زندگی کا فیصلہ کر سکوں۔ مرتضی بیگ کی بات کرتے ہوئے آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ اس پر اس کی اونچی آواز ہو گئی تھی۔ کیسا باپ، جس کو یہ احساس تک نہیں کہ اس کے بچے اپنی ماں کی توجہ اور پیار کے لیے ترس رہے ہیں، جن کی حالت آپ کی وجہ سے ہوئی تھی، اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ کی ضد اور اصولوں کے آگے اپنی زندگی کو ختم کر دوں؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ میں اپنی زندگی کے ساتھ آپ کو منمانی نہیں کرنے دوں گا۔ آپ نے جہاں بھی میری شادی فکس کی ہے وہ آپ کو ہی مبارک ہو۔ میں میرج سے شادی کروں گا، چاہے آپ راضی ہوں یا نہ ہوں۔ زمار نے غصے سے کہا اور باہر جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ مرتضی بیگ کی آواز سن کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو اپنی ماں کی شکل کبھی نہیں دیکھ سکو گے، یہ سوچ لینا۔ اور اگر تم ضدی ہو تو میں بھی تمہارا باپ ہوں، تمہاری شادی وہاں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، ماں عزیز ہے یا اپنی پسند۔ مرتضی بیگ کے کہے ایک ایک لفظ زمار کے دل کو چیر رہے تھے۔ اس نے غصے سے اپنے دانت چبائے اور مڑ کر مرتضی بیگ کی طرف دیکھا۔ زمار کے یوں مڑ کر دیکھنے پر مرتضی بیگ نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے زمار کو دیکھا۔ آخری بات سن لیں میری، مرضی تو میں اپنی کروں گا، اور میری ماں سے مجھے کوئی الگ نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں۔ زمار کی بات پر مرتضی بیگ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اوکے بیٹا، جو تم نے کہا وہ ٹھیک کہا، لیکن تمہاری مرضی چل پائے گی کہ نہیں یہ وقت ہی بتائے گا۔ میں اپنے بیٹے کو کسی قیمت پر غلط ہاتھوں میں نہیں جانے دوں گا، یہ بھی ایک باپ کا اپنے بیٹے سے وعدہ ہے۔
मुर्तज़ा बेग का बात करते हुए अब लहजा धीमा हो गया था। जुमार ने अपनी डैड की बात को सुनते हुए गुस्से से दांतों को पीसा और बढ़ते कदम उठाता हुआ टीवी लाउंज से बाहर आ गया। डैड, ये सब क्या था? आप भाई की बात क्यों नहीं मान लेते? उन्होंने कुछ कर लिया तो? शहरयार ने आगे बढ़ते हुए कहा। तुम नहीं समझोगे शहरयार, वो इस इंसान के पीछे भाग रहा है जो इसकी ज़ात से ज़रा बराबर भी मोहब्बत नहीं करती। मुर्तज़ा बेग ने गहरी सांस लेते हुए कहा। क्या मतलब डैड? महरिश को मैं भी जानता हूँ, वो अच्छी लड़की है। शहरयार अपने डैड की बात सुनकर शॉक्ड हो गया था। हाँ, वो अच्छी लड़की है, लेकिन कितनी अच्छी है ये वक्त आने पर जुमार को पता चल जाएगा। अभी उसकी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है जो मेरे चाहने के बावजूद भी खुल नहीं सकती। खैर छोड़ो सारी बातें, कल यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर लेना, तुम्हारी माँ का चेकअप करवाने जाना है। मुर्तज़ा बेग ने गहरा सांस लिया और उठते हुए शहरयार के कंधे पर थपकी दी और अपने कमरे की तरफ चली गए। घर से निकलकर जुमार गाड़ी लेकर बाहर निकल गया था। उसके कानों में बार बार मुर्तज़ा बेग की बातें गूंज रही थीं। गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए जुमार ने गाड़ी को साहिल समंदर के पास आकर रोका था। सर्दियों की आमद थी और कराची के साहिल समंदर पर रात के 10 बजे चलने वाली हवाएं सर्द हो रही थीं। शर्ट की आस्तीनों को कोहनियों तक फोल्ड किए, अगले शर्ट के 2 बटन खोले, पॉकेट में हाथ डाले, जुमार साहिल समंदर की ठंडी रेत पर चलते हुए खुद को सुकून दे रहा था। उससे अपना गुजरा हुआ माजी याद आ रहा था जब वो कॉलेज में था। उसे खबर मिली थी कि उसकी माँ को गोली लगी है। ये सुनते ही वो पागलों की तरह अस्पताल की तरफ गया था। वहां जाकर पता चला कि शहनाज बेगम कोमे में चली गई थी। गोली सर के पिछले हिस्से को छू कर गुजरी थी, जिसका असर दिमाग के नर्वस सिस्टम पर पड़ा था, और गोली लगने के वक्त मुर्तज़ा बेग शहनाज के साथ था। जुमार को इतनी मोहलत नहीं मिली थी कि वो अपनी माँ से कुछ बातें कर सके, वो माँ जिसमें उसकी जान बसती थी। वहाँ क्या हुआ था, शहनाज को गोली कैसे लगी थी, आज तक मुर्तज़ा बेग ने ये बात अपने दोनों बेटों को नहीं बताई थी। जुमार के लाख पूछने पर जब मुर्तज़ा बेग ने कुछ नहीं बताया तो जुमार ने अपनी माँ की हालत का जिम्मेदार अपने डैड को बना दिया था। वो दिन जुमार की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उसे सोचते ही जुमार का खून खौलने लग जाता था। आज भी मुर्तज़ा बेग की बात सुनकर जुमार खुद पर काबू नहीं रख पाया था, और उस सूरत हाल के बाद जुमार को एक चुप लग गई थी। जब उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तब उसकी मुलाकात महरिश से हुई थी, और फिर जुमार को वो कंधा मिल गया था जिस पर वो सर रख कर अपने जख्मों को सुकून दे सके। माजी को सोचते हुए जुमार ने 1 मिनट में फैसला कर लिया था कि उसे आगे क्या करना था। चाय। अजलान ने चाय का कप उनैजा की तरफ करते हुए कहा, जो छत पर खड़े पूरे चांद को बड़े गौर से देख रही थी। अजलान की आवाज़ सुनकर उनैजा ने चौंक कर देखा और एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। तुम कब आए? उनैजा ने चाय का कप पकड़ते हुए कहा। तुमने याद किया तो मैं आ गया। अजलान ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। लेकिन मैंने तो तुम्हें याद नहीं किया। उनैजा ने हैरत से कहा। मतलब मुंह पर ही इंसल्ट? कमाल करती हो उनैजा, तुम भी। बंदा किसी का दिल ही रख लेता है। अजलान ने चाय का कप छत की छोटी दीवार पर रखते हुए कहा। जो अल्फाज किसी के दिल में खुशफहमी पैदा कर दें वो कभी भी नहीं कहने चाहिए। उनैजा की बात पर अजलान हंस पड़ा। तुम्हारा लेक्चरर बनने का फैसला ठीक था, अच्छा समझा लेती हो, लेकिन अब तुम कैसे लेक्चरर बनोगी? अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है। अजलान की बात सुनकर उनैसा ने आंखें सुकड़ते हुए उसकी तरफ देखा। मुझे सब पता है, इसलिए तो तुम्हारे पास आया था कि तुमसे खुद पूछ लूं कि तुम्हारी रजामंदी है भी कि नहीं। अगर राजी नहीं हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए लड़ सकता हूँ। अजलान ने अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए कहा। मजाक बंद करो। बचपन में खाला की डांट से बचने के लिए मुझे आगे कर देते थे, और अब मेरे लिए लड़ोगे? उनैजा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए चाय का घूंट लिया था। यार, एक बार ट्रस्ट करके तो देखो, अब इतना भी कमज़ोर दिल नहीं हूं मैं। अजलान की बात सुनकर उनैजा ने उसकी तरफ देखा। मुझे शादी से कोई एतराज़ नहीं है। ओके, सुन लिया मेरा जवाब। उनैजा की बात सुनकर अजलान ने आईब्रो ऊपर करते हुए उनैजा की तरफ देखा। अंकल ने भी यही कहा था मुझसे कि उनैजा को मेरे फैसले पर कोई एतराज़ नहीं होगा। अजलान की बात पर उनैजा चौंक गई थी। क्या मतलब? तुम्हें भी बाबा जान ने बताया था? उनैजा ने हैरत लिए कहा। हाँ, तुम्हें तो पता है ना मेरी और अंकल की कितनी बनती थी, तो उन्होंने मुझे बताया था। अजलान ने नॉर्मल होते हुए कहा। हैरत है, सबको पता था सिवाय मेरे। उनैजा ने गहरी सांस के साथ कहा। छोड़ो ये सब, बताओ कैसे हैं तुम्हारे होने वाले हस्बैंड? अजलान ने फौरन बात को तब्दील कर दिया था। मुझे नहीं पता और ना मैंने देखा है। उनैजा ने मुड़ते हुए अपनी पोस्ट दीवार के साथ लगाते हुए कहा। मतलब तुमने तस्वीर भी नहीं देखी?
ازلان کی بات پر انیزا نے نفی میں سر ہلایا۔ اور نام کیا ہے؟ ازلان کے دوبارہ پوچھنے پر انیزا نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ واٹ؟ تمہیں اس بندے کا نام تک معلوم نہیں جس کے ساتھ تم شادی کرنے جا رہی ہو؟ یہ کیسی بے وقوفی ہے انیزا؟ ایک بار تو اس سے مل لو۔ ازلان کی بات پر انیزا نے ایک پھیکی مسکراہٹ دی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے بارے میں جاننے کی۔ مجھے پیپر کی تیاری کرنی ہے، میں نیچے جا رہی ہوں۔ انیزا نے بات ختم کرتے ہوئے چائے کا خالی کپ ازلان کی طرف کیا۔ تھینکس فار دس۔ ازلان ابھی بھی شاک میں کھڑا تھا اور انیزا نیچے جا چکی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے، ازلان نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ زمار نے رات کو یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صبح مہرش سے بات کرے گا، اور دوسری طرف مہرش بھی اسی انتظار میں تھی کہ زمار اسے کب بتائے گا کہ اس نے اپنے ڈیڈ سے بات کر لی ہے۔ دونوں طرف بے چینی تھی اور وہ دونوں کے لیے رات گزارنا مشکل ہو رہا تھا، اور رات اسی بے چینی کی وجہ سے لمبی بھی ہوتی جا رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی زمار نے مہرش کو بتا دیا تھا کہ وہ لنچ کے لیے کہیں باہر جائیں گے، اس نے ضروری بات کرنی ہے۔ مہرش نے بھی کوئی بات کیے بغیر حامی بھر لی تھی، وہ بھی زمار سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا، زمار میٹنگ میں بزی تھا۔ مہرش بار بار اپنے ہاتھ میں باندھی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی دھڑکن بھی بڑھ رہی تھی۔ زمار کے آفس میں مہرش چکر پر چکر لگا رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھولا اور زمار اندر داخل ہوا۔ او شکر ہے تمہاری میٹنگ ختم ہو گئی، مہرش نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے مس کر رہی تھی کیا؟ زمار نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے اپنی کرسی کی طرف جاتے ہوئے مہرش کے گال کو نرمی سے چھوتے ہوئے کہا۔ اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ تو پھر چلیں لنچ کے لیے۔ مہرش جلدی سے زمار کی ٹیبل کی طرف آئی۔ نہیں، ہم لنچ کے لیے نہیں جا رہے۔ زمار نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی کی بیک پر رکھتے ہوئے مہرش کی طرف آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہ میں نے تم سے کچھ پوچھنا تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ ہم باہر جا رہے ہیں تو وہاں ہی بات ہو جائے گی، مہرش نے رکتے لہجے میں کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میری ایک ارجنٹ میٹنگ ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ آفس میں ہی لنچ کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی باہر بھی ہم دونوں نے ہی ہونا تھا اور یہاں بھی ہم دونوں ہیں، تو پہلے تم بتاؤ کہ تم نے کیا پوچھنا تھا؟ زمار نے مہرش کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ کچھ زیادہ خاص نہیں، بس میں نے پوچھنا تھا کہ تم نے اپنے ڈیڈ سے بات کی۔ مہرش کی بات پر زمار جو اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کچھ سوچا اور پھر مہرش کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے جواب کی منتظر تھی، اس جواب کی جس نے اسے ساری رات سونے نہیں دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مہرش، تمہاری اس بات کا جواب کیا ہے میرے پاس؟ اس سے گہری سانس لیتے ہوئے اس کے چہرے پر پڑتے بالوں کو سلجھاتے ہوئے کہا۔ میں سن رہی ہوں، سانسوں کی رفتار کو بڑھنے سے روکتے ہوئے مہرش نے مختصر سا کہا۔ انسان کی پسند اس کی زندگی بناتی ہے، اور ہم ایک راستہ چنتے ہیں، اور وہی راستہ ہماری قسمت بناتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ راستہ آگے جا کر ٹھیک ہوگا کہ نہیں۔ اور ہمارا رشتہ 5 سال سے ہے، اور ہم نے کب یہ سوچا تھا کہ آگے جا کر ہم ایک دوسرے کی زندگی میں اس قدر شامل ہو جائیں گے کہ جدائی ممکن ہی نہیں ہوگی۔ اور آگے کیا ہوگا وہ میں جانتا ہوں، کیونکہ تمہارا ساتھ ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ لیکن میں بس یہ جانتا ہوں، جو پل میں تمہارے ساتھ گزار رہا ہوں یہ میری زندگی کے سب سے اہم پل ہیں، اور ان کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا تو یہ ناممکن ہے، میرے جیتے جی تو بالکل بھی نہیں۔ تمہیں دیکھتے ہی مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے صحیح راستہ چنا ہے، تو اپنے دماغ سے یہ سب سوچے نکال دو۔ مجھے پتہ ہے کہ تمہیں کون سی بات پریشان کر رہی ہے کہ میں تمہیں کہیں چھوڑ نہ دوں، تو میں کہیں نہیں جا رہا تمہیں چھوڑ کے، اوکے؟ یہ کہتے ہی اس سے مہرش کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا، جس پر مہرش کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ لیکن اب جو میں تمہیں کہنے جا رہا ہوں، میں امید کرتا ہوں تم اس بات کو سمجھو گی، اور جہاں تم نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے اب بھی میرا ساتھ دو گی۔ زمار کی بات سن کر مہرش نے حیرت سے زمار کی طرف دیکھا۔ آج سے پہلے کبھی اس نے ایسی بات نہیں کی تھی۔ تم جانتے ہو زمار کہ میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں، تو بتاؤ کیا کہنا ہے تم نے؟ مہرش نے زمار کی طرف دیکھا جس کا چہرہ ابھی کسی سوچ میں گم تھا۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا میری فیملی کی موجودگی کے بغیر، زمار نے کہتے ہوئے مہرش کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ مہرش کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زمار کی اس بات کا کیا جواب دے۔ اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی شادی زمار سے اس طرح ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کورٹ میرج کریں گے، اور پھر اس کے بعد میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ زمار کی بات پر مہرش نے فوراً اپنا ہاتھ زمار کے ہاتھ سے کھینچ لیا تھا۔ اس کا مطلب تمہارے ڈیڈ نہیں مانے؟ مہرش نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں ٹھیک سمجھیے تم، وہ نہیں مانے۔
وہ میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ جب وہ کوئی فیصلہ کر لیں تو اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، ہر حال میں تمہیں اپنے اس فیصلے پر کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ زمار نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے مہرش کی طرف دیکھا، جو اس کے جواب کا منتظر تھا۔ پلیز زمار، ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ مت کرو۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے، اور مجھے کبھی بھی کسی بھی مشکل حالات میں اکیلے نہیں چھوڑ سکے، لیکن اتنا بڑا فیصلہ ایک لڑکی کے لیے لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ قدم ملا کر چلنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے موم ڈیڈ سے بات کرنی ہوگی، تبھی میں تمہیں کچھ بتا سکوں گی۔ مہرش نے بات مکمل کی اور کرسی سے اٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، تم بات کر لینا۔ مجھے امید ہے کہ انکل اور آنٹی مان جائیں گے، لیکن تم ابھی کہاں جا رہی ہو؟ مہرش کے یوں اٹھنے پر زمار کے چہرے پر پریشانی آ گئی تھی۔ میں گھر جا رہی ہوں، کل بات ہوتی ہے۔ مہرش زمار کی بات کا یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ اس طرح کہے گا کورٹ میرج کا۔ یہ بات سن کر مہرش نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، زمار نے مہرش کی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اپنا پرس لے آتی ہوں۔ مہرش یہ کہتے ہوئے زمار کے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ باہر آتے ہی اس نے سانس اندر کی طرف کھینچتے ہوئے گردن موڑ کر اندر کی طرف دیکھا تھا، جہاں زمار کرسی کی ٹانگوں پر بازو جمائے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ اگر زندگی میں اپنی من پسند آسانی سے مل جائے تو زندگی کی اہمیت کوئی نہیں جان پاتا۔ یہی حال زمار بیگ کے ساتھ ہو رہا تھا۔ محبت نے اسے عرش سے فرش پر لا کھڑا کر دیا تھا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ یہ فرش اس کے لیے کانٹوں سے بھرا ہوگا یا پھولوں سے۔ گاڑی میں گہری خاموشی تھی۔ زمار چاہتے ہوئے بھی مہرش سے بات کرنے کا حوصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے خود کو کبھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ مہرش بھی ونڈو کی طرف چہرہ کیے اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اس سے جو سوچا تھا اس کے برعکس ہو رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں امید باقی تھی جو دونوں کو نظر آ رہی تھی۔ زمار نے گاڑی گیٹ کے باہر آ کر روکی۔ میں ساتھ آتا ہوں تمہارے، زمار نے سیٹ بیلٹ اتارتے ہوئے کہا، تو مہرش کے ہاتھ وہیں گاڑی کے دروازے کے لاک پر رک گئے تھے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں ہینڈل کر سکتی ہوں۔ مہرش کے اس بے رخی سے جواب دینے پر زمار کی سانس وہیں رک گئی تھی۔ آنکھوں میں آئی سرخی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ انسان جس نے آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا تھا اور نہ ہی کسی کے جذبات سے کھیلا تھا، آج اس کا اپنا وجود بکھر رہا تھا، اور اپنے پر گزرنے والی اس احساس کو اس نے ذرا بھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ چہرے پر پھیکی مسکراہٹ لیے اپنے حلق کو تر کرتے ہوئے مہرش کی طرف دیکھا، جس کی پوشت اس کی طرف تھی۔ اوکے، زمار نے یہ کہتے ہوئے گہرے سانس کے ساتھ مہرش کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، جیسے وہ اس بات کی تسلی چاہ رہا ہو کہ تم بس کچھ دیر کے لیے ہی تم مجھ سے دور جا رہی ہو۔ اتنے میں گاڑی کا دروازہ کھول کر مہرش باہر نکل چکی تھی۔ کتنا درد بھرا تھا اس لمحے میں کہ وہ اپنی محبت پر اپنی مرضی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے خالی ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے زمار نے گہرا سانس لیا اور مہرش کی طرف دیکھا، جو گیٹ کے اندر چلی گئی تھی۔ مہرش کے اندر جاتے ہی زمار نے گاڑی کے اسٹیئرنگ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا۔ اپنے اندر کے درد اور ڈر کو اس نے آنکھیں میچ کر کنٹرول کیا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مہرش جیسے گھر کے اندر آئی، اس نے ٹی وی لاؤنج میں دیکھا، جہاں مسٹر اور مسز فیروز علی چائے کے ساتھ ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے۔ مہرش، آؤ، آج جلدی آ گئی ہو آفس سے؟ مسز فیروز نے مہرش کی طرف دیکھتے ہوئے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور یکدم چونک گئی تھی۔ مہرش کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر جو ہمیشہ سے مسکراہٹ رہتی تھی، آج خوف میں بدلی ہوئی تھی۔ مسز فیروز علی نے مہرش کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جان گئی کہ کوئی بات ضرور ہے۔ آخر بیٹی کی پریشانی ماں کو نظر آ گئی تھی۔ مہرش بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تبسم بیگم نے فیروز علی کی طرف دیکھا، جس نے اشارہ کیا کہ وہ مہرش سے جا کر بات کرے۔ مہرش اتنے دیر میں اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ فیروز علی نے فوراً ٹی وی بند کیا اور پریشانی میں اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ پہلے وہ مہرش سے کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ جو اس نے پلان کیا تھا، کہ اسی وجہ سے مہرش پریشان ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ کہیں اس کا پلان ناکام تو نہیں ہو گیا، جس کے لیے اس نے اتنے سالوں سے صبر کیا تھا۔ مسز فیروز مہرش کے پیچھے اس کے کمرے کی طرف چلی گئی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی مہرش پر پڑی۔ مہرش، کیا ہوا؟ تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مسز فیروز نے آگے بڑھتے ہوئے مہرش کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ممی، سب کچھ برباد ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ میری ساری محنت ضائع چلی گئی۔ ڈیڈ سے کیا ہوا وعدہ میں پورا نہیں کر سکی۔
میں نے بہت کوشش کی لیکن میں ناکام رہی۔ مہرش نے اٹھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑتے ہوئے کہا، بات کیا ہے کچھ تو بتاؤ۔ مسز فیروز نے مہرش کی حالت دیکھتے ہوئے پریشانی میں کہا، ممی کیا میں ایک بات پوچھ سکتی ہوں آپ سے؟ مہرش نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ہاں پوچھو، مسز فیروز نے جواب دیا۔ میں ہمیشہ اس بارے میں سوچتی ہوں کہ آپ نے میرے ڈیڈ سے شادی کیوں کی تھی جب انہیں چھوڑنا ہی تھا آپ نے۔ کیا آپ آج مجھے بتائیں گی؟ مہرش کی بات پر وہ مسز فیروز یکدم چونک گئی تھی۔ آج اس کی بیٹی نے اس سے وہ سوال پوچھ لیا تھا جس کا جواب وہ اسے نہیں دینا چاہتی تھی۔ بس اتنی سی بات؟ ظاہر سی بات ہے کہ میں تمہارے ڈیڈ سے پیار کرتی تھی اس لیے ان سے شادی کی۔ مسز فیروز بڑی صفائی سے سچ کو چھپا گئی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ ممی، مہرش نے طنزی انداز میں کہا۔ تو پھر آپ نے ان سے طلاق کیوں لی؟ اور اگر آپ کو ڈیڈ سے محبت تھی تو آپ نے دوسری شادی کیوں کی؟ مہرش کے سوال مسز فیروز پر تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ کیسے اپنے ماضی کو اپنی بیٹی کے سامنے بیان کرتی؟ اس کی زبان کو تو فیروز علی نے تالے لگا دیے تھے۔ میں سچ بول رہی ہوں مہرش، میں اس وقت تمہارے ڈیڈ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ بہت سے لوگوں کے جذبات اور احساسات کھوکھلے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وقت بدلتا ہے ان کے وہ جذبات بھی دم توڑ جاتے ہیں۔ مرد ہمیشہ خوبصورتی پر مرتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جیسے ہی تم پیدا ہوئی میرے وجود میں بہت سی تبدیلیاں آنے لگ گئی۔ میں پہلی جیسی خوبصورت نہیں رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ تمہارے بابا جان کی توجہ مجھ پر کم ہوتی گئی، ان کے پیار میں کمی ہو گئی تھی۔ میں دن رات ان کے لیے تڑپتی تھی لیکن ان کو میری کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ پھر ایک دن جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اس سے پہلے کہ وہ مجھ میں خامیاں نکالتے اور بلا وجہ مجھے برا بھلا کہتے اور اپنی نظروں سے دور کر دیتے، میں چپکے سے ان سے الگ ہو گئی۔ وہ رشتہ گلہ قطوق بن جائے اسے اتار دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ آپ کی آخری سانس کا سبب بن جائے۔ اور پتہ ہے تمہیں کہ میں جس حالت میں تھی اس وقت کسی کو میری پرواہ نہیں تھی سوائے فیروز علی کے۔ تم صرف 6 ماہ کی تھیں جب فیروز علی نے مجھے اور تمہیں سہارا دیا تھا، اور آج تک فیروز علی نے تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھا ہے، کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ تم ان کی سوتیلی ہو۔ مسز فیروز نے بڑے شاطرانہ طریقے سے مہرش کے دماغ کو واش کر دیا تھا، جو زمار کی حالت دیکھ کر زیادہ نہیں مگر تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ زمار اس سے کس حد تک محبت کرتا ہے اور اس کی محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ فیروز علی کو اس بات کا پتہ تھا کہ کسی نہ کسی دن مہرش اپنی ماں سے یہ سوال لازمی کرے گی، اس لیے اس نے تبسم بیگم کو پہلے ہی سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ مہرش نے اپنی ماں کی بات سن کر گہری سانس لی اور اپنی ماں کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ممی آپ ڈسٹرب مت ہو، میں تو بس ایسے ہی آپ سے پوچھ لیا۔ وہ دراصل آج بات ہی ایسی ہوئی جس کی وجہ سے میں یہ پوچھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ مجھے زمان میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ مجھ سے پہلی بار ڈیڈ نے ایک کام کہا تھا اور میں اسی میں ناکام ہو گئی، اور آج زمار نے بات ہی ایسی کر دی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں اسے۔ مجھے ڈیڈ سے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ انہوں نے بڑے مان کے ساتھ مجھے کام سونپا تھا اور میں وہ بھی نہیں کر سکی۔ مہرش کی بات سن کر تبسم بیگم کے چہرے پر مزید پریشانی آ گئی تھی۔ کیا مطلب زمار نے شادی سے انکار کر دیا ہے کیا؟ تبسم بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس اس کے گھر والے نہیں مان رہے تو اس نے کہا ہے کہ میں اس سے کورٹ میرج کر لوں۔ مہرش یہ کہتے ہوئے چپ کر گئی تھی۔ فیروز علی جو بے چین تھا اور اس سے رہا نہیں گیا، وہ مہرش کے کمرے کے باہر دروازے کے پاس کھڑا ساری باتیں سن رہا تھا۔ مہرش کی بات سن کر اس نے فوراً دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ ڈیڈ؟ مہرش فیروز علی کو دیکھتی فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اور ساتھ ہی تبسم بیگم بھی۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، میری اور آپ کی اتنی سالوں کی محنت ضائع ہو گئی، میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے۔ مہرش سر جھکائے کھڑی تھی جب فیروز علی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم زمار سے کورٹ میرج کرو گی؟ فیروز علی کی بات سنتے ہی مہرش نے فوراً سر اٹھا کر اپنے ڈیڈ کی طرف دیکھا۔ لیکن ڈیڈ؟ مہرش ابھی اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی کہ فیروز علی نے تبسم بیگم کی طرف آنکھوں میں غصہ لیے دیکھا، اور پھر مہرش کی طرف دیکھتے ہوئے فوراً اپنے چہرے کے تاثرات بدل لیے۔ مہرش تم شاید بھول گئی ہو کہ ہمارا کیا مقصد تھا۔ ہمیں بس اپنے مقصد سے مطلب ہے، اس کے لیے شادی چاہیے کورٹ میں ہو یا فیملی کی رضامندی سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم نے اپنے 5 سال اس شخص کے پیچھے ضائع کیے ہیں، اور میں اسے ایسے رائے گاں نہیں جانے دے سکتا۔ تم زمار کو کہہ دو کہ تم کورٹ میرج کے لیے تیار ہو، لیکن تمہارے اس جواب پر اسے کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے اچھا کیا جو اسے فوراً جواب نہیں دیا۔ اب وہ تم سے جب تک خود نہ پوچھے تم نے جواب نہیں دینا، اور جیسے تم اسے بتا دو گی اس سے اگلے دن ہی تم دونوں کی کورٹ میرج ہو جائے گی۔ مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔
فیروز علی بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کر کے بول رہا تھا۔ فیروز علی کی بات سن کر مہرش نے گہرا سانس لیا تھا۔ اسے جس بات کی پریشانی تھی وہ اب حل ہو گئی تھی۔ تھینکس ڈیڈ، مہرش یہ کہتے ہوئے اپنے ڈیڈ کے گلے لگ گئی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں نا؟ مہرش کی بات پر فیروز علی نے اپنے دانت پیستے ہوئے تبسم بیگم کی طرف دیکھا اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ لاتے ہوئے مہرش کو خود سے الگ کیا۔ مہرش، تم میری بیٹی جیسی ہو۔ مانا کہ میں تمہارا سگا باپ نہیں ہوں، لیکن میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی مانا ہے، اور تمہیں خود ہی تو پرومس کیا تھا نا میرا ساتھ دینے کا، تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ یہ سب تو ساتھ چلتا رہے گا۔ فیروز علی کی بات سن کر مہرش کے چہرے پر اب پریشانی کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گی ڈیڈ۔ جتنی نفرت آپ اس بیگ فیملی سے کرتے ہیں، میں بھی اتنی ہی نفرت کرتی ہوں۔ آپ بے فکر ہو جائیں، شادی کے بعد آپ کی ہر ایک خواہش پوری ہوگی، اور جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا اس کا بدلہ ان سے ضرور لوں گی۔ مہرش کی بات سن کر فیروز علی کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ گڈ میری بیٹی، اب جاؤ اور جا کر فریش ہو جاؤ، فیروز علی نے مسکراتے ہوئے کہا تو مہرش اپنی ماں کی طرف ایک نظر ڈالتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آج انیزا کا یونیورسٹی میں لاسٹ پیپر تھا۔ سب اسٹوڈنٹ پیپر سے فری ہو کر سب کو الوداع کہہ رہے تھے۔ لاسٹ پیپر کے بعد یونیورسٹی میں سبھی اسٹوڈنٹ کا لاسٹ ڈے تھا۔ انیزا بھی اپنی تمام کلاس فیلو سے مل رہی تھی۔ آج اس نے تقریباً ماسٹر ڈگری مکمل کر لی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس نے جتنی محنت سے اپنے ایگزامز دیے ہیں اس کا رزلٹ بھی اتنا ہی اچھا آئے گا۔ سب سے ملنے کے بعد انیزا یونیورسٹی میں ویٹنگ روم کی سیڑھیوں پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اذلان نے میسج کیا تھا کہ وہ تھوڑا لیٹ ہو جائے گا، اس لیے وہ سب سے ملنے کے بعد مزید باتوں میں مصروف نہیں ہونا چاہتی تھی اور اکیلی آ کر سیڑھیوں میں بیٹھ گئی تھی۔ ہائی پونی کیے ہوئے اس کے بال ہوا سے اڑ کر بار بار اس کے رخسار پر گر رہے تھے، جسے وہ اپنے کان کے پیچھے کر رہی تھی۔ جب اس پر شہریار کی نظر پڑی جو اپنے دوستوں کے ساتھ کار پارکنگ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ انیزا ہے نا؟ شہریار نے رک کر اپنے دوست جنید کو کہا، جس پر وہ بھی رک گیا تھا۔ ہاں یہ وہی ہے۔ جنید نے بھی ایک نظر انیزا پر ڈالی۔ چلو چل کر اس سے ملتے ہیں، ہماری ایک ہی کلاس اس کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن ہم سب ایک ہی یونیورسٹی کے ہیں تو مل کر جاتے ہیں۔ شہریار یہ کہتے ہوئے آگے کو بڑھا۔ انیزا کیسی ہیں آپ؟ شہریار کی آواز پر انیزا جو تھوڑی کے نیچے اپنے دائیں ہاتھ رکھ کر اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی چونک گئی۔ جی؟ انیزا نے حیرت سے شہریار کو دیکھا۔ وہ کلاس میں ہوتی تو تھی، لیکن اس نے کبھی کسی کو نوٹس نہیں کیا تھا کہ کون کلاس میں ہے اور کون نہیں۔ اپنے گرلز گروپ کے ساتھ ہی وہ ہمیشہ رہتی تھی۔ اوہ سوری، مجھے لگا آپ ہمیں جانتی ہوں گی، ہم انٹرنیشنل افیئرس کی کلاس میں ایک ساتھ ہوتے تھے۔ شہریار نے انیزا کو یوں چونک جانے پر فوراً اپنی بات کلیئر کی، جس پر انیزا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ دراصل ہم سب سے مل کر جانے والے تھے، تو سوچا آپ سے بھی مل لیں، شہریار نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایسے منہ اٹھا کر چلا آیا ہے۔ تھینکس، انیزا نے مختصر سا جواب دیا اور ساتھ ہی اپنا موبائل نکالا جس پر اذلان کی کال آ رہی تھی۔ وہ باہر گیٹ پر آ گیا تھا۔ انیزا نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ شہریار سے اجازت والے انداز میں سر کو جھکایا اور باہر گیٹ کی طرف چلی گئی۔ اوف یار، شہریار کیا کرتا ہے تو بھی؟ شہریار نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ لیکن یوں خاموش کیوں تھی؟ شہریار نے انیزا کو جاتے ہوئے دیکھا اور ساتھ ہی اپنی گاڑی کی طرف آتے ہوئے جنید کو کہا، تمہیں نہیں پتا کیا 2 ماہ پہلے اس کے ڈیڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، یوں اچانک، اس لیے یہ تب سے یوں ہی خاموش نظر آتی ہے۔ جنید کی بات سن کر نہ جانے شہریار کو اپنے دل پر یکدم بوجھ سا محسوس ہوا۔ اچھا تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شہریار نے آنکھوں پر سن گلاسز لگاتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شہریار نے بات تو ختم کر دی تھی، لیکن اس نے اپنے دل پر جو بوجھ سا محسوس کیا تھا وہ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا تھا۔ گاڑی کا اے سی آن کرتے ہوئے شہریار نے گہرا سانس لیا اور گاڑی ریسٹورانٹ کی طرف لے گیا، جہاں سب دوستوں نے مل کر لنچ ارینج کیا ہوا تھا۔ انیزا جیسے ہی گھر آئی، اس کے استقبال کے لیے گھر کے افراد کے ساتھ مرتضیٰ بیگ بھی شامل تھے، جو انیزا کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ مرتضیٰ بیگ کو دیکھتے ہی انیزا یکدم چونک گئی۔ اس نے سانس اندر کی طرف کھینچی۔ اسے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ اس کے لاسٹ پیپر کے دن ہی اس کی زندگی پر ایک زبردستی ذمہ داری مسلط کر دی جائے گی کہ اسے سانس لینے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ ڈرائنگ روم کے باہر کھڑے انیزا اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب اذلان نے اسے کوہنی مارتے ہوئے ہوش میں آنے کا کہا۔ السلام علیکم۔
उनैज़ा ने खुद को संभालते हुए फौरन मुर्तज़ा बेग को सलाम किया। आओ मेरी बेटी, यहाँ आकर बैठो। मुर्तज़ा बेग की बात पर उनैज़ा जाकर सोफे पर बैठ गई। कैसे हुए आपके पेपर्स? मुर्तज़ा बेग के पूछने पर उनैज़ा ने टेबल पर नज़र डाली, जहाँ चाय के साथ मिठाई की प्लेट भी रखी हुई थी। वो समझ गई थी कि आज भी उसकी ज़िंदगी के फैसले की आखिरी सीढ़ी भी उससे पूछे बगैर रख दी गई थी। जी अच्छे हुए। उनैज़ा के जवाब पर मुर्तज़ा बेग ने मुस्कुराते हुए प्लेट से मिठाई का एक टुकड़ा उठाया और उनैज़ा की तरफ किया। लो, मुंह मीठा कर लो। आपके पेपर्स भी अच्छे हो गए हैं और आपको हमने हमेशा के लिए अपनी बेटी भी बना लिया है। बस एक हफ्ते की बात है, अगले संडे आपका निकाह है। मुर्तज़ा बेगम की बात ने तो उनैज़ा पर पहाड़ गिरा दिया था। उसने चौंक के सबके चेहरों की तरफ देखा जो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बैठे थे। क्या इतनी जल्दी है मुझे घर से निकालने की? काश बाबा जान और माँ होती तो शायद ये सब ना होता। आंखों में नमी लिए उनैज़ा ने बमुश्किल मिठाई को अपने हलक में उतारा था। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। उनैज़ा ये कहते हुए जल्दी से वहाँ से उठ गई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी आंखों में रुके आंसू दरिया बनकर सबके सामने आ जाए। उसने मजबूत रहना था। वो कभी भी किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ी थी, तो आज कैसे सबके सामने बेबसी से रो देती। उनैज़ा के यूं उठकर चले जाने पर चाहे किसी को समझ आई हो या नहीं, लेकिन अजलान समझ गया था। उसने गहरा सांस लिया। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जब से उसने मुर्तज़ा बेग से मुलाकात की थी और उसे पता चला था कि अंकल बुरहान ने वो सब हकीकत मुर्तज़ा बेग को बता दी थी जो वो मरने से पहले अजलान को बता कर गए थे, तब से अजलान के दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ था। कमरे में आते ही उनैज़ा ने वॉशरूम में जाते ही अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे। उनैज़ा बुरहान अब्बासी, तो अब से तुम्हारे हकदार बदल गए हैं। तुम्हारी ज़िंदगी पर अब तुम्हारा हक नहीं रहा और अब एक नई ज़िंदगी तुम्हारी मुंतज़िर है। एक नए रास्ते पर तुमने कदम रखना है और वही तुम्हारी अब मंजिल है। और अब तुमने ये फ़न सीखना है कि तुमने हर हाल में खुश रहना है, क्योंकि तुमने ज़िंदगी का ये फ़ैसला सिर्फ अपने बाबा जान को इंसाफ दिलाने के लिए किया है और अब ये मैं इससे पीछे नहीं हट सकती। उनैज़ा ने अपने चेहरे पर पड़ने वाले पानी को साफ करते हुए सांस अंदर की तरफ खींचते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा और वॉशरूम से बाहर आ गई। नीचे सब उसका इंतज़ार कर रहे थे और उसे अब आने वाले वक्त का इंतज़ार था जहां उसने बहुत कुछ करना था। 3 दिन से जुमान महरिश को मुसलसल कॉल्स कर रहा था, लेकिन महरिश ने जुमार की एक कॉल का भी जवाब नहीं दिया था और वो ऑफिस भी नहीं आ रही थी। आज भी जुमार ऑफिस पहुंचते ही उसने मैरिज के रूम का दरवाज़ा खोल कर देखा। शायद वो आज ऑफिस आ गई हो, लेकिन ऐसा नहीं था। चेहरे पर मायूसी लिए जुमार अपने रूम की तरफ गया। रूम का दरवाज़ा खोलते ही उसे सामने कुर्सी पर जो शख्स बैठा नजर आया, उसे देखते ही जुमार की 3 दिन की टेंशन हवा में कहीं उड़ गई थी। महरिश, तुम ठीक तो हो ना? हाथ में पकड़े बैग को ज़मीन पर वहीं छोड़ते हुए जुमार फौरन महरिश की तरफ बढ़ा, जो जुमार की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ मुतवज्जे हुई थी। जुमार, महरिश ने कुर्सी से उठना चाहा, लेकिन जुमार ने महरिश का हाथ पकड़ते हुए उसे कुर्सी पर दोबारा बिठा दिया था और खुद एक टांग मोड़े जमीन पर महरिश के सामने उसका हाथ पकड़ते हुए बैठ गया था। जुमार को यूं बैठते देखकर महरिश एकदम काम गई। उसे जुमार की आंखों में बेहद बेचैनी और दर्द नजर आ रहा था। जुमार, प्लीज कुर्सी पर बैठ जाओ, महरिश ने बमुश्किल कहा था। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। मुझे बस इतना बताओ कि तुम ठीक तो हो ना? इतने दिनों से कहाँ थी? मैंने कॉल्स की, मैसेजेस छोड़े, लेकिन तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं था। मैं परेशान हो गया था। घर में सब ठीक तो है ना? अंकल ने कुछ कहा तो नहीं? जुमार ने एक सांस में अपने सारे खदशात बयान कर दिए थे। जुमार, रिलैक्स, मैं सब बताती हूँ, पहले आप यहाँ पर बैठो। महरिश ने जुमार के दोनों बाजू पर हाथ रखते हुए उसे कुर्सी पर बैठने का कहा। जुमार, देखो, मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा रिश्ता यहाँ ऐसे मोड़ पर आ खड़ा होगा जहाँ मुझे और मेरी फैमिली को फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा। महरिश ने बात करते हुए गहरी सांस ली। वो वही सब कुछ बोल रही थी जो फ़ैरोज़ अली ने उसे कहा था। मैं समझ सकता हूँ महरिश, लेकिन मेरे प्यार और मोहब्बत में तुम्हें किसी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं होगी। मैं पहले से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। जुमार ने महरिश के चेहरे की तरफ देखा। वो उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मुझे पता है जुमार, इसलिए मैंने मम्मी और डैड को भी यही कहकर मनाया है कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। महरिश के मुंह से ये बात निकलने की देर थी,
जुमार जिस की सांस रुकी हुई थी उसके चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट आ गई थी। उसने गहरा सांस लिया क्योंकि वो जानता था कि वो महरिश को कभी कोई दुख नहीं दे सकता। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि महरिश उसे जो दुख देने जा रही थी उसका मुदावा कोई और भी नहीं कर सकता था। थैंक्स महरिश, थैंक्स अलॉट। तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें पता है कि मैं जो कहता हूँ वो करता ज़रूर हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए। जुमार की बात पर महरिश ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर जुमार का हाथ थामा था। जुमार, मुझे कभी धोखा मत देना और कभी ऐसा कुछ मत करना कि मुझे मेरे फैसले पर पछतावा हो और मेरा मान टूट जाए, जो मैंने भरोसा आप पर करके अपने घर वालों को मनाया है। लेकिन मैं अब ये चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द हमारी शादी हो जाए ताकि किसी और को कोई मोहलत न मिले हमें जुदा करने की। तो इसलिए मैंने मम्मी डैडी से कल का कहा है। तो आप कल निकाह के लिए तैयार हो? क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? महरिश के इतने नर्म और मोहब्बत भरे लहजे से बात करने पर जुमार ने महरिश के हाथ की पोस्ट को अपने होंठों से लगा लिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम कहती हो तो आज ही निकाह कर लेते हैं। मैं तुमसे मजीद अब अलग नहीं रहना चाहता और मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कल शाम 5 बजे तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें हमेशा के लिए लेने आ जाऊंगा। और रही बात कि तुम्हारे फैसले की, तो ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम मेरे लिए क्या हो ये तुम्हें भी अंदाज़ा नहीं है, तो ऐसे ख्यालात को अपने जहन से निकाल दो। जुमार का जवाब सुनकर महरिश को तसल्ली हो गई कि उसने जुमार को अपने प्लान के मुताबिक कंट्रोल कर लिया था। मुर्तज़ा बेग उनैज़ा के घर से वापस आ गए थे। आते ही वो अपने कमरे में चले गए थे जहां शहनाज बेगम सारे हालात से बेखबर सो रही थी। मुर्तज़ा बेग शहनाज के पास बैठ के कोने में बैठ गए थे। देखो शहनाज बेगम, आज मैं अकेले ही ये सब कर रहा हूँ। काश तुम ठीक होती तो मेरा साथ देती, अपने बेटे को समझाती कि वो किस गलत रास्ते पर चल पड़ा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे दोनों बेटों को सही रास्ता दिखा सकूँ। लेकिन अब तुम उड़ जाओ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। आज मैं तुम्हारे बेटे जुमार की शादी की डेट फिक्स करके आया हूँ। इस खुशी को सुनकर ही आंखें खोल दो। मुर्तज़ा बेग लहजे में उदासी लिए शहनाज बेगम का हाथ पकड़े उनसे बातें कर रहे थे और वो नींद की गहरी वादियों में गुम थी। उनैज़ा, जल्दी चलो, कितनी देर लगाओगी? अजलान और तुम्हारा भाई गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हैं। इतना सामान लेना है, रात हो जाएगी अगर तुम बाहर न निकली। दरख्शा नीचे खड़े उनैज़ा को आवाज़ देकर बुला रही थी, जो अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज उसने अपनी शादी की शॉपिंग करने जाना था। आ गई भाभी, वो बस मुझे मेरे सैंडल नहीं मिल रहे थे। उनैज़ा रॉयल ब्लू कलर की लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र पहने बालों को पोनी करते नीचे आ रही थी। चलो अब। दरख्शा ने जैसे उनैज़ा को बाजू से पकड़ा, उसकी पोनी वहीं रह गई और उनैज़ा के डार्क ब्राउन बाल जो उसकी कमर तक आते थे वो खुलकर उसके शानों पर बिखर गए थे। चलो बैठो गाड़ी में, शॉपिंग के लिए तैयार होते इतनी देर लगा रही हो, शादी पर क्या करोगी? दरख्शा की बात पर उनैज़ा ने अपनी मुस्कुराहट बमुश्किल छुपाई थी। इसकी शादी जैसे भी हो रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखों में उस अनजान शख्स जो उसकी ज़िंदगी के सफ़र में हमसफ़र बनने वाला था उसके ख्वाब सजा लिए थे, जिसका उनैज़ा सिर्फ नाम ही जानती थी। अजलान ने उनैज़ा को जुमार के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था। बिजनेस वर्ल्ड में उसका एक नाम था और कोई ऐसा नहीं था जो जुमार के अच्छे अखलाक और बेहतरीन कारकर्दगी से मुतासर न हुआ हो, और शक्ल सूरत अल्लाह ने उसे अच्छी खासी दी थी। इन्हीं 4-5 बातों को सुनकर उनैज़ा के दिल में जुमार के लिए अनदेखी मोहब्बत की किरण जाग चुकी थी। पहले हम लोग गोल्ड देख लेते हैं, उसका ऑर्डर दे देते हैं, उसके बाद कपड़ों की तरफ आ जाते हैं। दरख्शा ने मार्केट में उतरते हुए कहा। ठीक है, तुम लोग जाओ शॉप पर, मैं और अजलान आते हैं, बैंक पास ही है, थोड़ा काम है, शॉप पर ही रहना और हमारे आने से पहले कोई डिज़ाइन फाइनल कर लेना। हसीब ने जैसे दरख्शा और उनैज़ा को कहा तो वो दोनों ने आंखें सुकेड़ते हुए उसकी तरफ देखा, जो वो अच्छे से जानती थी कि हसीब को ज्वेलरी शॉप में कितनी कोफ्त होती है, इसलिए वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। ठीक है, आप जाएं, अजलान हमारे साथ है। दरख्शा ने भी अपना हतमी फैसला सुनाया और अजलान और उनैज़ा का हाथ पकड़ते हुए शॉप की तरफ चली गई थी। एक तो तुम्हारे भाई की इस आदत से मैं बहुत तंग हूँ, दरख्शा ने कहा तो वो दोनों हंस पड़े। अजलान, उनैज़ा और दरख्शा शॉप में बैठे गोल्ड और डायमंड के सेट देख रहे थे। अजलान के अस्पताल से कॉल आ गई थी और वो बाहर कॉल सुनने चला गया था। इतनी देर में शॉप का दरवाज़ा खोलते ही जुमार अंदर आया। अस्सलाम वालेकुम सर, आप?
आपने जहमत क्यों की, हमें बता दिया होता, हम सारे डिज़ाइन आपको घर भिजवा देते। शॉप के मैनेजर ने जुमार की तरफ देखते हुए कहा। इट्स ओके, मैं खुद आना चाहता था। जुमार के कहते हुए पास रखे सोफे पर बैठ गया था। शॉप मैनेजर ने जुमार के सामने बहुत से डायमंड और गोल्ड के सेट रख दिए थे। शॉप मैनेजर के यूं जुमार को वीआईपी प्रोटोकॉल देने पर उनैजा ने गुस्से से गर्दन मोड़कर अपने पीछे बैठे जुमार को देखा, जिसने कोट उतार कर साइड सोफे पर रखा हुआ था। शर्ट की आस्तीनों को कोहनियों तक फोल्ड किया हुआ था और शर्ट के आगे के दोनों बटन खोले हुए थे। टांगों पर कोहनियां जमाए वो तमाम शर्ट को बड़े गौर से देख रहा था और मैनेजर उसके सामने हाथ बांधे खड़ा था। अगर आपकी चमचागिरी खत्म हो गई है तो क्या आप दूसरे कस्टमर को भी देख सकते हैं? ओनेजा की आवाज पर जहां मैनेजर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था, वहां जमार ने भी आंखों में हैरत लिए ओनेजा की तरफ एक सरसरी सी निगाह डाली। लेकिन इतनी देर में ओनेजा ने अपने चेहरे का रुख मोड़ लिया था। ओनेजा, क्या हो गया है? चुप रहो, आ जाएगा वो यहाँ भी। दरख्शा ने फौरन ओनेजा को चुप करवाते हुए कहा। जुमार ने मैनेजर को हाथ के इशारे से जाने का कहा कि वो उन कस्टमर को पहले फ्री कर दे, उसे देर लग जानी थी। जुमार के मुताबिक महरिश को उसके मुताबिक शादी का गिफ्ट मिलना चाहिए और उसे सिलेक्ट करते जुमार को काफ़ी वक्त लग जाना था। जुमार को कहने पर मैनेजर उनैजा लोगों की तरफ चला गया था। जुमार अब सोफे पर टेक लगाए टांग पर टांग रखे उनैजा की तरफ देख रहा था, जो उसे सामने शीशे में दिखाई दे रही थी। फासला ज्यादा होने की वजह से उनैजा का चेहरा वाज़े नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसके वजूद का अक्स जुमार को साफ नजर आ रहा था। उनैजा एक के बाद दूसरा सेट ट्राई कर रही थी, लेकिन उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। जुमार ने अपनी कलाई में बंधी घड़ी को देखा। आधा घंटा गुजर चुका था। जुमार ने मैनेजर को इशारा करते हुए अपनी तरफ बुलाया। जी सर, मैनेजर ने बड़े एहतराम से कहा। कुछ पसंद आया उस फैमिली को? जुमार के पूछने पर मैनेजर ने नफी में सर हिलाया। ओके, ये जो तीसरे नंबर वाला सेट है डायमंड का, ये उनमें को दो, ये पसंद आ जाएगा उन्हें। जुमार ने अपने सामने रखे सेट में से वही सेट का कहा जो उसने ही आते ही ऑप्शन पर रख लिया था। ओके सर। मैनेजर ये कहते हुए वो सेट उठाकर उनैजा के पास ले गया था। ये देखें, आपको यकीनन पसंद आएगा। मैनेजर ने जैसे सेट उनैजा के सामने रखा, वो उसे देखकर चौंक गई थी। वो वाकई में बहुत खूबसूरत और नफीस था। ये कहाँ छुपा कर रखा था आपने? उनैजा ने सेट का नेकलेस अपने गले के साथ लगाते हुए कहा, जो उनैजा की खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। उनैजा को वो सेट पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। उनैजा ने जब नेकलेस अपने गले में डाला तो डायमंड की चमक से उसका धुंधला चेहरा थोड़ा वाजे हुआ। उनैजा नेकलेस पहने देखकर जुमार की आंखें वहीं उनैजा के चेहरे पर टिक गईं। चेहरा वाजे नहीं था, लेकिन खूबसूरती की झलक वाजे नजर आ रही थी। ठीक है, ये डन है, उनैजा ने दरख्शा की तरफ देखते हुए कहा। उनैजा की आवाज़ जैसे जुमार के कानों में पड़ी, उसने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए नफी में सर हिलाया। दरख्शा और उनैजा वहाँ ऑर्डर देकर शॉप से बाहर आ गई थी। थैंक्स सर, आपने हमारा वक्त बचा लिया। आए आपको मज़ीद डिज़ाइन दिखा देते हैं, शॉप मैनेजर ने कहा। ठीक है। जुमार उठकर मैनेजर के साथ अंदर चला गया था। एक तरफ उनैजा के घर शादी की तैयारियां पूरे जोरों शोर से जारी थी। हसीब नहीं चाहता था कि वो अपनी बहन को सादगी से रुखसत करे, और ना ही ये सब उसके बाबा जान और माँ चाहती थी। एक ही तो उसकी बहन थी। वो सारे ख्वाब पूरे करना चाहता था जो उसके वालिदैन ने अपनी बेटी के लिए देख रखे थे। दूसरी तरफ जुमार के लिए एक एक मिनट गुजारना मुश्किल हो रहा था। रात हो गई थी, लेकिन जुमार की आंखों में नींद कोसों दूर थी। उसने मैरिज को कॉल की, लेकिन उसने पिक नहीं की। वो सो रही होगी, यही सोचकर जुमार ने दोबारा कॉल करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन उसे पता नहीं था कि फेरोज अली अपने घर बैठे जुमार की बर्बादी का प्लान का अगला स्टेप तैयार कर रहा था। फेरोज अली और महरिश और तबस्सुम बेगम तीनों अपने वकील के साथ बैठे कुछ पेपर्स तैयार करवा रहे थे, जो निकाह से पहले जुमार बेग ने साइन करने थे। अगली सुबह जुमार ने अपने ऑफिस की सारी मीटिंग्स 2 बजे से पहले रख ली थी, ताकि वो जल्दी फ्री होकर घर चला जाए, और वहाँ से माँ से मिलकर महरिश के घर उसे लेने के लिए चला जाएगा। घर रहकर उसे वक्त गुजारना मुश्किल हो जाना था, और वैसे भी वो घर में कम ही रहता था, और जिस दिन वो घर में रहता शहरियार उसके आगे पीछे होता था, ये जानने के लिए कि कोई ख़ास वजह है जो वो घर है। इसी वजह से उसने सुबह ऑफिस जाना ही बेहतर समझा। 3 बज गए थे जब जुमार घर आया। घर आते ही उसे शॉक्ड लगा जब उसने अपने सामने मुर्तज़ा बेग और शहरियार को टीवी लाउंज में चाय पीते देखा था। आओ जुमार, तुम भी चाय पी लो।
मुर्तज़ा बेग ने जुमार की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मुझे जल्दी है, अर्जेंट मीटिंग है, मैं बस रेडी होने आया था। जुमार मुख्तसर सा जवाब देकर अपने कमरे की तरफ चला गया था। शहरयार, तुम आज शाम को मेरे साथ मार्केट जाना, कुछ खरीदारी करनी है। मुर्तज़ा बेग ने जुमार के जाते ही शहरयार को कहा। ओके डैड, लेकिन क्या खरीदना है? घर में कोई बिजनेस पार्टी है क्या? शहरयार के पूछने पर मुर्तज़ा बेग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। शादी है तुम्हारे भाई की, इस संडे को कुछ ना कुछ तो अरेंज करना है ना। टाइम शॉर्ट है, लेकिन जितनी हो सकेगा कर लेंगे। मुर्तज़ा बेग की बात सुनकर शहरयार अपने गले में चाय का घूंट उतारना भूल गया था। डैड, आपने सब फाइनल कर दिया? भाई को बताए बगैर? वो नहीं मानेंगे। शहरयार अब परेशान हो गया था। तुम फिक्र मत करो, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। चलो अब उठो, तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं भी शॉवर लेकर आता हूँ। मुर्तज़ा बेग ये कहते हुए उठकर अपने कमरे की तरफ चले गए थे। मैरिज पार्लर से तैयार होकर घर आ गई थी। घर में ज्यादा मेहमान नहीं थे। फेरोज अली ने बस अपने एतमादी साथियों को ही बुलाया था। ऑफ वाइट और ग्रे कलर का लॉन्ग फ्रॉक मैरिज का हुस्न में और ज़्यादा नुमायां हो रहा था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन मैरिज का दिल अंदर से घबरा रहा था। वो एक ऐसे इंसान को धोखा देने जा रही थी जिसने हर पल उसका ख्याल रखा था। अपनी तकलीफ को नज़रअंदाज करते हुए हमेशा इसके दर्द को महसूस किया था। जहां जुमार के लिए महरिश उसका पुरसुकून कंधा थी, वहीं महरिश के लिए जुमार एक ढाल बना हुआ था। इस सारे मामले में कहीं न कहीं महरिश को अपने इस दिखावे की मोहब्बत में अफसोस ज़रूर हो रहा था, लेकिन उसका मकसद उसके एहसासात पर हावी होने में कामयाब हो गया था। महरिश के घर का और जुमार के घर का फासला ज़्यादा नहीं था, 20 से 25 मिनट थे। जुमार ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहने शीशे के सामने खड़े अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था जब दरवाज़ा खोलने पर शहरयार अंदर आया। जुमार ने शहरयार की तरफ देखा। तुम कब बड़े होगे, इतना नहीं पता कि नौकर के आते हैं? जुमार ने शहरयार को कहते हुए अपने मोबाइल पर मैरिज को मैसेज सेंड किया कि वो अब आधे घंटे तक आ रहा है, और अपना मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखकर दोबारा से शर्ट के बटन बंद करने लगा। मैं तो ऐसा ही हूँ भाई, आप कहाँ जा रहे हैं इतना तैयार होकर? शहरयार जुमार की तैयारी देखकर चौंक गया था। जुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो आज बहुत खुश लग रहा था। खुशी से उसका चेहरा मजीद दमक रहा था। बात ही कुछ ऐसी है। चलो मुझे बताओ कि मैं इस सूट में कैसा लग रहा हूँ? आज पहली बार जुमार ने शहरयार से ये पूछा था। भाई आप तो बहुत कमाल के लग रहे हो, लड़कियां तो मर मिट जाएंगी आपको देखकर। वैसे आप आज किसी दूल्हे की तरह तैयार हो रहे हैं। शहरयार ने जुमार को पाँव से लेकर सर तक जायजा लेते हुए कहा। हाँ, तो आज तुम्हारा भाई दुल्हा ही बना है, तो क्या चलोगे भाई की शादी पर? जुमार की बात सुनकर शहरयार शॉक्ड हो गया था। कुछ देर पहले ही तो वो मुर्तज़ा बेग से सुनकर आया था कि इस संडे जुमार की शादी है, तो आज वो किसके साथ शादी करने जा रहा था? भाई आप सच कह रहे हैं क्या? आप कहीं मैरिज से तो? शहरयार की बात दरमियान में ही रह गई थी कि जुमार बोल उठा। बस यही समझ लो, रात तक तुम्हारी भाभी आ जाएगी। जुमार ये कहते हुए अलमारी की तरफ बढ़ा घड़ी लेने के लिए। शहरयार को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो जुमार को क्या जवाब दे। दोनों में खामोशी छा गई थी, लेकिन बाहर दरवाजे के पास खड़े मुर्तज़ा बेग का पारा हाई हो गया था। वो जो शहरयार को लेने उसके कमरे में गए थे तो वो वहाँ मौजूद नहीं था। मुलाजिम ने बताया कि वो जुमार साहब के कमरे में है। मुर्तज़ा बेग शहरयार को जब जुमार के कमरे से बुलाने गए तो वहाँ वो सब सुन चुके थे। जुमार, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है जो मैं नहीं करना चाहता था। ये कहते हुए मुर्तज़ा बेग शहनाज बेगम के कमरे की तरफ चले गए। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? कोई गलत काम करने नहीं जा रहा, निकाह करने जा रहा हूँ। अब ऐसी सूरत हाल में यही सब होना था। मैं मैरिज को तो नहीं छोड़ सकता, जबकि मैं जानता हूँ कि वो एक अच्छी लड़की है। जुमार ने अपनी कलाई पर घड़ी बांधते हुए दोबारा फिर से ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ा हुआ था। खुद को शीशे में देखते हुए परफ्यूम लगाते हुए जुमैर बेड की तरफ बढ़ा जहां उसने अपना कोट रखा हुआ था। लेकिन भाई, वो डैड ने। शहरयार अभी पूरी बात कह नहीं पाया था कि नवाज, जो इस घर का और जुमार और मुर्तज़ा बेग का खास आदमी था, परेशानी में घबराहट के साथ दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। जुमार साहब। जुमार जो बेड से अपना कोट उठा रहा था उसने वहीं छोड़कर नवाज की तरफ देखा। शहरयार ने भी नवाज को उतना परेशान कभी नहीं देखा था। क्या हुआ नवाज, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जुमार ने पूछा। जुमार साहब, वो बेगम साहिबा।
नवाज के मुंह से अभी बात मुकम्मिल भी नहीं हुई थी कि दोनों के कानों में एम्बुलेंस की आवाज गूंजी। शहरयार ने जुमार की तरफ देखा। क्या हुआ माँ को? जुमार तेज कदमों के साथ नवाज को रास्ते से हटाता हुआ शहनाज बेगम के कमरे की तरफ भागा। उसके पीछे शहरयार और नवाज भी चले गए थे। डैड, क्या हुआ है माँ को? आप कुछ बता क्यों नहीं रहे? सुबह तो वो ठीक थी। जुमार मुर्तजा बेग को कह रहा था, जो एम्बुलेंस के साथ आए डॉक्टर्स के पास परेशानी से खड़ा था। हमें इन्हें फौरन अस्पताल लेकर जाना होगा। अगर थोड़ी सी भी देर हो गई तो हम इन्हें बचा नहीं सकते। एक डॉक्टर की बात सुनकर जुमार के साथ साथ शहरयार की भी जैसे जिस्म से जान निकल गई थी। तो शक्ल क्या देख रहे हैं? आप इन्हें शिफ्ट करें अस्पताल। जुमार डॉक्टर पर चिल्लाया। शहरयार ने फौरन जुमार के कंधे पर हाथ रखा। इतनी देर में शहनाज बेगम को एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया गया था और अस्पताल लेकर चले गए थे। जुमार शहनाज बेगम के साथ ही एम्बुलेंस में था और मुर्तजा बेग शहरयार के साथ पीछे गाड़ी में आ रहे थे। कुछ ही मिनट में क्या से क्या हो गया था। जुमार अपनी माँ का हाथ पकड़े आंखों में नमी लिए उन्हें देख रहा था। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा। आप ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती मुझे। जुमार ने बात करते हुए शहनाज बेगम के गाल पर अपना हाथ रखा। कुछ ही देर में अस्पताल आ गया था। शहनाज बेगम को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। जुमार के लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी। शहरयार अपनी माँ से इतना अटैच नहीं था जितना जुमार था। शहरयार शुरू से ही मुर्तजा बेग के साथ रहता था, लेकिन चेहरे दोनों के उतरे हुए थे। जुमार इस सब में ये भूल ही गया था कि कोई उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जुमार के लिए एक एक मिनट गुजारना मुश्किल हो रहा था। वो बार बार आईसीयू की तरफ जाता, लेकिन फिर मायूस होकर लौट आता। जुमार, बैठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मुर्तजा बेग ने जुमार के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे रुक कर कहा। डैड, माँ को कुछ होगा तो नहीं ना? प्लीज मेरी माँ को बचा ले। यूं अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो... जुमार कहते हुए रुक गया जब मुर्तजा बेग ने उसके कंधे पर थपकी दी थी। जुमार का लहजा वही था जब शहनाज बेगम को गोली लगने के बाद अस्पताल लाया गया था। वो ऐसे ही मुर्तजा बेग के सामने बेबस होकर रोते हुए बात कर रहा था। कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को। हौसला रखो, अल्लाह पर यकीन रखो और दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ आकर बैठो। मुर्तजा बेग ने जुमार को आईसीयू के साथ रखी चेयर पर बैठने का कहा और साथ ही शहरयार की तरफ इशारा किया, जहां पहले ही शहरयार सर झुकाए बैठा था। शहरयार को देखते हुए जुमार ने गहरा सांस लिया और उसके पास जाकर बैठ गया। सब ठीक हो जाएगा, जुमार ने शहरयार की कमर पर हाथ रखते हुए कहा। वो खुद भी डर गया था, लेकिन शहरयार को संभालना भी उसका फर्ज था।